जय श्री कृष्ण। आ विडियो में शिव महापुराण की कथा सांभळशुं, जेमां उमा संहिता में वर्णवेल व्यासजीनुं प्रागट्य, मां जगदंबानी कथा, उमानो प्रादुर्भाव तेमज दुर्गा सताशी शाकंभरी अने ब्रह्मरीनुं प्रागट्य तथा दुर्गमासुरनो वध सांभळशुं। जो आपने आ विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर कॉमेंट करी चेनल सब्सक्राइब जरूर करजो। मित्रों, श्रावण मास एटले भगवान भोळानाथनो प्रिय मास। आथी आ महीनामां भगवान भोळानाथनी कथा जे शिव पुराणमां वर्णवेली छे ते सांभळवानो खूब महिमा छे। श्रावण मासना पवित्र दिवसोमां शिव पुराण सांभळवाथी अनेक जन्मोना पापनो नाश थई पुण्यनी प्राप्ति थाय छे। तो आ विडियोमां शिव महापुराणनी कथा सांभळी आजना दिवसने पावन बनावीए। बोलो भगवान महादेवनी जय। सूतजी कहेवा लाग्या, हे मुनिवरो, हवे हूँ तमने व्यास भगवानना जन्मनी कथा संभळावुं छुं। मुनिश्रेष्ठ पराशर एक समये तीर्थ यात्रा करवा निकळ्या अने फरता फरता तेओ यमुना नदीना तट उपर आवी पहोंच्या। तेओने एक सुंदर कन्या त्यां देखाय, एनुं नाम मत्स्यगंधा हतुं। आवी सुंदर कन्याने जोईने पराशर मोहित थया अने मत्स्यगंधानो हाथ पकड्यो। त्यारे मत्स्यगंधा कहेवा लागी, हे मुनि, तमे तो पवित्र कुळना छो अने हूँ एक अछूत कन्या छुं। मारा शरीरमांथी माछलीनी गंध आवे छे। हे मुनि, आवी दुर्गंध युक्त मारा शरीर उपर आपने मोह केम थयो? मत्स्यगंधानुं कहेवुं सांभळी तुरंत ज पराशरजीए पोताना योग बळे तेने एक सुंदर युवती बनावी तथा कस्तूरीनी सुगंधवाળી बनावी दीधी। आथी चारेय दिशाओमां तेनी सुगंध प्रसरी गई। पछी पराशरजी बोल्या, हे सुंदरी, तू आजथी मत्स्यगंधा नहीं परंतु सत्यवती कहेवाईश। त्यार पछी पराशरजी तेनी नजीक आव्या। सत्यवती कहेवा लागी, अत्यारे जगतना लोको दिवसना उजासमां जोई रह्या छे अने वળી पाछा मारा पिताजी पण सामे कांठे कुटियानी बहार बेठा छे, माटे करीने अंधकार थवा दो। त्यारे पराशरजीए वળી पाछा पोताना योग बळे दिवस होवा छतां अंधकार व्यापी जाय तेवुं वातावरण बनावी दीधुं। आथी जाणे रात्रिनो अंधकार लागवा मांड्यो। त्यार पछी पराशरजीए ते सत्यवती कन्या साथे विहार करवानो विचार कर्यो। ते समये पेली सत्यवती कहेवा लागी, हे मुनि, हूँ कुंवारिका छुं अने तमारा संगथी जो गर्भवती थईश तो मारा पिताजीने शुं जवाब आपीश? त्यार पछी जगतमां मारी नावेली थशे। त्यारे पराशर कहेवा लाग्या, हे सुकन्या, मारी इच्छा पूर्ण थया पछी पण तू कुंवारी ज रहीश। तेम छतांय मारा संतोष खातर तू मारी पासेथी बीजुं वरदान पण मांग। त्यारे सत्यवती बोली, हे मुनि, मारो अने तमारो संपर्क थाय तेनी जाण मारा माता पिताने थाय नहीं, तेम जगतने पण आ रहस्यनी जाण थाय नहीं अने मारुं कुंवारिकापणुं पण अखंड रहे, तेमज तमारा जेवो विद्वान अने अद्भुत शक्तिवाळो पुत्र मने प्राप्त थाय तथा आ कस्तूरीनी सुगंध पण कायम रहे। आ उपरांत मारुं यौवन अखंड रहे। पराशरजीए कह्युं, हे सत्यवती, तारो पुत्र अपार ज्ञानी थशे, तेना थकी ज पुराणोनी रचना थशे। वेदोना 4 भाग करी तेना रहस्योने समजीने रचना करशे अने तेथी त्रिलोकमां तेनी प्रशंसा अने प्रतिष्ठा थशे। त्यार पछी सत्यवती अने पराशरजीनुं मिलन थयुं। त्यार पछी पराशरजीए यमुना स्नान करी त्यांथी विदाय थया। सत्यवती पण पोताने घेर आवी। समय जता सत्यवतीने गर्भ रह्यो अने समय पूर्ण थता यमुनाना द्वीपमां पुत्रने जन्म थयो। आ पुत्र जन्मतानी साथे ज मोटो थई गयो। सत्यवतीने कहेवा लाग्यो, हे मां, मारामां अपूर्व शक्तिनो स्तोत्र छे। हे मां, तारा गर्भमां रहीने ज मैं तप कर्युं हतुं, एटले हे माता, तू तारी इच्छा प्रमाणे ज्यां पण तारे जवुं होय त्यां जा। हूँ पण तप करवाने माटे जाउं छुं। हे माता, तमने ज्यारे पण मारी याद आवे अथवा तो कोई कष्ट पड़े त्यारे मारुं स्मरण करजो। स्मरण करतानी साथे ज हूँ आपनी समक्ष हाजर थईश। आ प्रमाणे कहीने व्यासजी त्यांथी विदाय थई गया। त्यारे सत्यवती पण पोताने घेरे पाછી फरी। यमुना द्वीपमां सत्यवतीए व्यासजीने जन्म आप्यो, तेथी व्यासजी द्वैपायन कहेवाया अने ज्यारे वेदोनो विस्तार तेमणे कर्यो त्यारे तेओ वेद व्यासथी प्रख्यात थया। महाभारत तेमज पुराणो संहिताओ ए व्यासजीनी रचना छे। सूतजीना मुखेथी व्यासजीनी जन्म अंगेनी माहिती मेळवीने मुनिओए कह्युं, आपे अमने व्यासजीना जन्मनो वृत्तांत संभळाव्यो तथा शिवजीनी भक्ति स्तुति अने एमनुं पूजन तथा आराधनानी जानकारी आपी। हवे अमने आप मां जगदंबाना चरित्रनी कथा संभळावो। हे ऋषि मुनिओ, तमे धन्य छो, सर्वदा कृतकृत्य छो, कारण के तमे अंबा उमाना चारित्र कथाने संभाळवा उत्सुक छो। जे कोई आ देवी चरित्रने सांभळे छे
કે પૂજે છે કે વાંચે છે, એમના ચરણ કમળની રજને ઋષિઓ તીર્થ માને છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠો, સાંભળો. પુરાણ કાળમાં સુરથે મહર્ષિ મેઘાને આ જ કથા સાંભળવા માટે પૂછી હતી, અને મેઘાએ જે માતાનું ચરિત્ર સંભળાવ્યું હતું એ જ હું તમને સંભળાવું છું. પહેલા સ્વરોચિષ મન્વંતરમાં વિરથ નામે પ્રખ્યાત રાજા થયા, અને એમનો પુત્ર સુરથ થયો. આ સુરથ રાજાની નગરી કોલાપુરીને 9 રાજાઓએ સાથે મળીને સુરથનું એ નગર અને રાજ્ય જૂટવી લીધું. ત્યારે સુરથ પોતાની એક બીજી નગરીમાં જઈને રાજ્ય શાસન ચલાવવા લાગ્યા. ત્યાં પણ 9 રાજાઓએ સુરથને હરાવી ભગાડ્યા. સુરતના મંત્રીઓએ પણ રાજાને દગો કરી એમના શત્રુ બની બેઠા, અને વિરોધીઓની સાથે મળી ધન સંપત્તિ પોતાના હસ્તક કરી લીધી. ત્યારે સુરથ નિરાશ થઈ ગયા અને વનમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં એમણે એક દિવ્ય આશ્રમ જોયો. સુરથ આશ્રમે ગયા. સુરથે જોયું તો ઋષિ પ્રભાવે આશ્રમમાં વાઘ અને અન્ય પશુ પક્ષીઓ સાથે જ આશ્રમમાં રહેતા હતા. આ આશ્રમ ઋષિ મેઘાનો હતો. મેઘા ઋષિએ સુરથને આવકાર આપ્યો, પછી ફળ ફૂલનો આહાર કરાવ્યો. સુરથ આશ્રમમાં જ રહેવા લાગ્યા. એક દિવસ એક વૈશ્ય ત્યાં આવી ચઢ્યો. એનું નામ સમાધિ એવું હતું. એના ચહેરા ઉપર ચિંતા જોઈને સુરથે પૂછ્યું, તમે દુઃખી જણાવ છો? ત્યારે સમાધિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. ત્યાર પછી દુઃખી હૃદયે તેણે પોતાની વિતક કથા કહી. મારું સર્વસ્વ લઈને મારા પુત્રોએ મને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો છે, અને હું અહીંયા આવી ચઢ્યો છું. હે સત્પુરુષ, તેમ છતાં મારા પુત્રો અને એમના પત્ની બાળકોના સમાચાર મને મળ્યા નથી. સમાધિની વાત સાંભળી રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે પુત્રોએ આ વૈશ્યને ઘરમાંથી તગેડી મૂક્યો હોવા છતાં તેમના કુશળ સમાચાર નહીં જાણતા દુઃખી છે. આ વ્યક્તિએ પોતાના પુત્રોથી અપમાન થવા છતાં એ એમના ઘર તરફ એટલો બધો સ્નેહ ભાવ રાખે છે. સુરત સમાધિને લઈને મેઘા ઋષિ પાસે આવ્યા અને ઋષિને સમાધિની વાત કહી. ત્યારે મેઘા ઋષિ કહેવા લાગ્યા, મનને મોહ પમાડનારી માયા શક્તિને કારણે જ આવું બને છે. પછી મહામાયાનો પરિચય આપતા કહ્યું કે વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે યોગ નિંદ્રામાં હતા ત્યારે તેના કાનમાંથી 2 દૈત્યો ઉત્પન્ન થયા અને તુરત જ બ્રહ્માજીને મારી નાખવા તત્પર થયા. ત્યારે બ્રહ્મા પોતાનું રક્ષણ કરવા બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુ મહાદેવીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યારે ફાગણ સુદ 12ના સપરમાં દિવસે મહાદેવી કાલિકાના રૂપે પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુએ દૈત્યોથી તેમનું રક્ષણ કરો એવી વિનંતી કરી. ત્યારે દેવી એ બંને દૈત્યોનો નાશ કરી નાખવાનું કહ્યું. એ જ સમયે વિષ્ણુ ક્રોધમાં આવી મધુ અને કૈરવ નામના આ 2 દૈત્યો સાથે યુદ્ધ કર્યું અને બંનેનો નાશ કર્યો. રંભાસુર નામના દૈત્યના પુત્રએ દેવતાઓને હરાવી પોતે સ્વર્ગમાં રાજ્ય કરવા લાગ્યો. ત્યારે દેવતાઓ શિવજી પાસે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને સાથે લઈને આવ્યા. શિવજીએ દેવોને થયેલા ત્રાસની વાત જાણી ત્યારે ક્રોધાવેશમાં એમના મુખમાંથી તથા દેવતાઓના તેજથી એક શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. ત્યારે શક્તિને પ્રગટ થયેલા જોઈ દેવતાઓએ પોતપોતાની શક્તિ અને શસ્ત્રો દેવીને અર્પણ કર્યા. આ શસ્ત્રોથી સજ્જ દેવી ભયંકર થઈ હુંકાર કરવા લાગી. ત્યારે મહિષાસુર નામનો અસુર દેવી સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. બંને વચ્ચે મહાભયાનક યુદ્ધ થયું. મહિષાસુરની તમામ માયાને છિન્ન ભિન્ન કરી દેવીએ પોતાના ત્રિશૂળ વડે મહિષાસુરનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. ત્યારે આકાશેથી અપ્સરાઓએ દેવી ઉપર પુષ્પ વૃષ્ટા કરી. દેવીઓએ દેવીની સ્તુતિ કરી. શંભુ તથા નિશુંભ નામના અસુરો પણ એ જ સમયે મહાત્રાસ ફેલાવતા હતા અને દેવતાઓએ પીડા કરતા હતા. ત્યારે વળી દેવીની સ્તુતિ કરી અને દેવતાઓને પીડા કરતા હતા ત્યારે વળી દેવીની સ્તુતિ કરી નિશુંભ અને શુંભનો નાશ કરવા કહ્યું. ત્યારે દેવી ભગવતીએ દેવોને આશ્ચર્ય કર્યા અને પોતે અંદર ધ્યાન થઈ ગયા. ત્યાર પછી નિશુંભ અને શુંભની સામે એક અત્યંત સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ ધરી દેવી પ્રગટ થયા. ત્યારે બંને દૈત્યો દેવીની રૂપ જોઈ આસક્ત થયા. પોતાના એક દૂત સુગ્રીવને દેવી પાસે મોકલી કહેવડાવ્યું કે તમે નિશુંભ અને શુંભ આ બંનેમાંથી એકની સાથે વિવાહ કરો. ત્યારે સુગ્રીવ નામના દૂત સાથે દેવીએ કહેવડાવ્યું, તમારા બંનેમાંથી જે કોઈ મને યુદ્ધમાં હરાવશે તેની સાથે હું વિવાહ કરીશ. દૂતે આવીને નિશુંભ શુંભને દેવીની શરત કહી સંભળાવી. એટલે શુંભે ધ્રુમાક્ષ નામના પોતાના અગ્રીમ યોદ્ધાને બોલાવી સેના લઈ દેવી સામે યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો. ધ્રુમાક્ષ દેવી સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. એવો જ દેવીએ એક ભયાનક હુંકાર કર્યો. પેલા ધ્રુમાક્ષને નષ્ટ કરી નાખ્યો. શુંભને જ્યારે ખબર પડી એટલે શુંભ નિશુંભ કેટલાય દૈત્યોને ચુંડ મુંડ વગેરેને યુદ્ધ કરવા મોકલ્યા. પરંતુ દેવીના ક્રોધાગ્નિમાંથી કોઈ બચી શક્યું નહીં.
આથી શુંભ અને નિશુંભ પોતે દેવી સામે યુદ્ધ કરવા પોતાની સાથે કાલકેય, મૌર્ય, દુષ્યર્થ જેવા યોદ્ધા લઈને આવ્યો. એટલે દેવીએ પોતાના ધનુષ ઉપર બાણ ચઢાવી દૈત્યો તરફ ફેંક્યા. આથી સેંકડો દૈત્યોનો નાશ થઈ ગયો. એટલે નિશુંભ પોતે દેવી સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. ત્યારે દેવીએ પોતાના બાણોથી નિશુંભનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. આથી શુંભ ઘણો દુઃખી થઈ ગયો અને ક્રોધ કરી પોતે દેવી સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. મા જગદંબાએ શુંભનું પણ પોતાના શસ્ત્ર વડે મસ્તક છેદી નાખ્યું. પોતાના રાજાઓનો નાશ થયેલો જાણી બાકીના દૈત્યો ભયના માર્યા ભાગ્યા. આમ દેવીએ દેવોને દૈત્યોના ત્રાસમાંથી ઉગાર્યા. ત્યારે દેવોએ મા ભગવતીની સ્તુતિ કરી પોતાનો તેમની તરફનો ભક્તિભાવ પ્રગટ કર્યો. આ રીતે હે મુનિઓ, મેં તમને કાલિકાના પ્રાગટ્યની કથા સંભળાવી. દાનવોને હરાવી દેવતાઓનો વિજય થયો એટલે દેવતાઓને અભિમાન થયું. ત્યારે તેઓ કહેવા લાગ્યા, અમારામાં અપૂર્વ બળ હોવાથી અમે અસુરોનો નાશ કરી વિજય મેળવ્યો છે. આમ વિવેકચૂક થઈ દેવો ગર્વ કરવા લાગ્યા. ત્યારે અચાનક એક તેજ પુંજ એમની સામે પ્રગટ્યો. ત્યારે દેવતાઓ કાંઈ સમજ્યા નહીં અને ઇન્દ્ર પાસે જઈને આ તેજ પુંજની વાત કરી. ત્યારે ઇન્દ્રએ દેવતાઓને આજ્ઞા કરી કે તમે એ તેજ પુંજની નજીક જઈ બરાબર જુઓ કે તે શું છે. એટલે વાયુદેવ ત્યાં ગયા અને બોલ્યા, હું વાયુ છું, આખા જગતનો પ્રાણ છું. મારા સિવાય જગતના પ્રાણીઓ જીવિત રહી શકે નહીં. આવી ગર્વી વાણી વાયુની સાંભળીને દિવ્ય તેજે વાયુની સામે એક તણખલું મૂક્યું અને કહ્યું કે તારામાં આવું બળ હોય તો આ તણખલું ઉડાડીને બતાવ. વાયુએ પોતાની તમામ શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો, પરંતુ પેલું તણખલું સહેજ પણ ખસ્યું નહીં. ત્યારે વાયુ સંકોચ પામતો ઇન્દ્ર પાસે જઈ બધી હકીકત કહી. ઇન્દ્રએ ત્યાર પછી દેવને મોકલ્યા, પરંતુ એ દિવ્ય તેજને કોઈ પામી શક્યું નહીં. ઇન્દ્ર પોતે પેલા દિવ્ય તેજ પાસે જઈ પહોંચ્યા. ત્યારે એ જ તેજ અદૃશ્ય થઈ ગયું. એટલે ઇન્દ્રને આશ્ચર્ય થયું કે કોઈ રસ્તો ન રહેવાથી સૌ દેવતાઓ દિવ્ય તેજની સ્તુતિ સ્તવન કરવા લાગ્યા. ત્યારે દેવી પ્રગટ થયા અને કહેવા લાગ્યા, હું જ પરબ્રહ્મ છું, હું પ્રણ વિરૂપિણી છું અને મારા થકી જ તમે દૈત્યો સામે વિજયી થયા છો. માટે તમે સૌ અભિમાન છોડો અને મારી પૂજા પ્રાર્થના કરો. દેવીની વાણી સાંભળી દેવતાઓના અભિમાનના ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા અને દેવીની સ્તુતિ કરી ગર્વહીન થઈ રહેવા લાગ્યા. સુતજી કહે, હે મુનિવરો, અગાઉ મહાબળવાન એવા રુદ્રના પુત્ર દુર્ગમાસુરે દેવો પાસેથી વેદો ઝૂંટવી લીધા. વેદ વિહીન થયેલા દેવોને યજ્ઞો અને બીજી ક્રિયાઓમાં વેદો વગર બાધાઓ પડવા લાગી. આ બાજુ દુર્ગમાસુરે ભયાનક ત્રાસ વર્તાવા માંડ્યો. બ્રાહ્મણો આચાર વિચારહીન થઈ ગયા. ત્યારે દેવો મહામાયા મહાશક્તિના શરણે ગયા અને પોતાની વિતક કથા કહી સંભળાવી. ત્યારે દેવોને આશ્વત કરી મહાદેવીએ દુર્ગમાસુર સાથે યુદ્ધ કર્યું અને બંને વચ્ચે મહાઘોર યુદ્ધ થયું. ત્યારે મહાશક્તિએ પોતાના શરીરમાંથી 10 દેવીઓ પ્રગટ કરી. કાળી, તારા, ભ્રામરી, છિન્ન, મસ્તા, ભૈરવી, ધ્રુમા, ત્રિપુરા, સુંદરી, બગલામુખી, માતંગી, વિદ્યા, ભુવનેશ્વરી આ બધી દેવીઓએ દુર્ગમાસુરના દૈત્ય સૈન્યમાં હાહાકાર મચાવી દીધો અને એક ઘડીમાં દૈત્ય સૈન્યનો નાશ કરી નાખ્યો. દેવીએ દુર્ગમાસુરનો વધ કરી વેદો લઈ દેવતાઓને પરત કર્યા. ત્યારે દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને પુનઃ દેવીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યારે દેવી બોલ્યા, હે દેવતાઓ, તમારી મુશ્કેલીના સમયે હું અવતારો ધારણ કરી તમારી સહાય કરીશ. ત્યારે દેવીનું અસંખ્ય નેત્રોવાળું રૂપ સભક્ષી નામે પ્રસિદ્ધ થયું તથા કંદમૂળ, ફળ વગેરેથી મનુષ્યનું પોષણ કર્યું. આથી શાકંભરી કહેવાયા. ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણે વ્યાસજીનું પ્રાગટ્ય, મા જગદંબાની કથા, ઉમાનો પ્રાદુર્ભાવ, દુર્ગા સતાશી શાકંભરી, ભ્રમરીનું પ્રાગટ્ય તથા દુર્ગમાસુરનો વધ કથા સંપૂર્ણમ. બોલો ભગવાન ભોળાનાથની જય. તો મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર મહાશિવપુરાણની કથા તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી. જે સાંભળવાનું પુણ્ય ફળ તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન ભોળાનાથની કૃપા હંમેશા વરસતી રહેશે. ભગવાન ભોળાનાથ અત્યંત ભોળા છે. તેના ભક્તોને શિવપુરાણનું થોડું શ્રવણ કરવા માત્રથી જ તેના પર પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેના ભક્તોના રોગ, દોષ, પાપ નષ્ટ કરી પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આટલું મહાત્મ્ય છે શિવપુરાણની કથા સાંભળવાનું. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં શિવ મહાપુરાણની સુંદર કથા સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય ભોળાનાથ, હર હર મહાદેવ જરૂર લખજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકોન જરૂર પ્રેસ કરજો. આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.